آج ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، 7 بار یہ پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے گی وہ گھر اسی ربیع الاول میں ارب پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو 7 بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر بہت جلدی ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ربیع الاول کی برکت سے مال و دولت اور رزق میں اضافے کا مجرب وظیفہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے جس کا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ جب اس ماہ مبارک کی چاند طلوع ہو جائے تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور جو بندہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اس کی ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کا سارا سال خوشحالی میں گزرے گا۔ اگر کوئی یہ وظیفہ پہلی ربیع الاول کو نہ پڑھ سکی تو دوسری تیسری ربیع الاول کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ نہایت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر سات عبادت و انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں تو اس پر عافیت طاری ہوتی ہے، تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عیدین، جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ بڑی اہم گھڑیاں ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں اور بڑا قیمتی عمل دے رہا ہوں۔ اس عمل کو جس شخص نے کر لیا انشاءاللہ پورا سال اگلے ماہ ربیع الاول آنے تک اس کے گھر سے رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کا فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، عروج، شہرت، عزت سب اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ یہ ماہ ربیع الاول مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسی مہینے میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور سب میلاد شریف کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 11-12 ربیع الاول میں پوری گلیوں، سڑکوں کی سجاوٹ و چراگاہ کیا جاتا ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، وہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لوگوں میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو، جیسا کہ انصاری نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی مدح میں مبالغہ کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس کہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے وہ کسی نہ کسی خصوصیت خوبیوں کے مالک تھے اور وہ بچپن سے ہی نیک اور صالحین میں شمار ہوتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع سے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اللہ پاک نے انہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، سیدھا راستے دکھانے کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور ان پر اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے وحی آتی اور وہ آیات جو نازل ہوتی وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، میں نہ تو خدا ہوں نہ خدا کا شریک ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں غیب نہیں جانتا، نہ میں فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں اور اللہ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہوں۔ میرے بارے میں حد سے نہ بڑھو، نہ تعریف میں آگے بڑھو۔ کہنے کا مقصد ہے اس مہینے کچھ افراد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو شرک اور بدعت میں
शुमार होता है, जैसा कि मिलाद शरीफ और कब्रों में चादरें चढ़ाना, जलूस निकालना, ये सब अहादीस से साबित नहीं। हमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर और मुस्तनद अहादीस को लेकर चलना है। इस महीने मिलाद शरीफ, कब्रों पर चादरें नहीं, जलूस नहीं, ना ही इस दिन उनकी सालगिरह मनाएं कि केक काटे जाएं, बल्कि सुन्नतों का एहतमाम करें। उसके लिए सीरत की किताबें पढ़ें, दरूस का एहतमाम करें, दरूद शरीफ की कसरत करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएगा और उसके 10 गुनाह मुआफ करेगा और उसके 10 दर्जात बुलंद होंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु गरीबों मस्कीनों को इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दें और उसके लिए खास दिन या महीना मखसूस न करें, बल्कि अपने अमल में, अपनी जिंदगी में हमेशा शामिल रखें और हर किस्म के शिर्क से बचें। अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए और हर बिदत से बचाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। जब आप लोग चांद नजर आने की खबर सुन लें, फौरी तौर पर आपके पास 24 घंटे होंगे। 24 घंटे के अंदर किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त आप इस अमल को जरूर कर लें। इससे आपके घर में रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे आपके लिए कुशादा हो जाएंगे। ये एक सूरत फातिहा और 8 इस्मुल हुस्नी का वजीफा है। रब की बारगाह से जो कुछ मांगेंगे, जितना मांगेंगे, रब्बे कायनात आपको अता फरमा देगा। साल भर किसी की मोहताजी नहीं उठानी पड़ेगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी के सामने दामन नहीं फैलाना पड़ेगा, बल्कि लोगों को आप रिज़्क़ तकसीम भी करेंगे तो खत्म नहीं होगा। बस आपने ये चंद चीजों पर अमल करना है। इसको अपने जहन में बैठा लें, ये वजीफे का हिस्सा है। अगर आप इस पर सही मानों में अमल कर लेते हैं और यकीन अपने रब पर रख कर इस अमल को कर लेते हैं, इंशाअल्लाह किसी चीज की कमी नहीं आएगी। जब आप ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह जो भी मांगेंगे अल्लाह आपको जरूर अता फरमा देगा। जिसके पास औलाद नहीं वो औलाद मांग ले, जिसके पास दौलत नहीं वो दौलत मांग ले, जिसके पास शोहरत नहीं वो शोहरत मांग ले, जिसके पास बीमारी है वो शिफा मांग ले, जिसके पास बेटे नहीं वो बेटे मांग ले, जिसके पास बेटियां नहीं वो बेटियां मांग ले, जो रिश्तों की वजह से परेशान है वो अच्छे रिश्ते मांग ले। जो कुछ भी मांगना चाहते हैं अलगर्ज आप रब की बारगाह से जरूर मांगिए। इंशाअल्लाह मांगते ही आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। तो सबसे पहले जब चांद नजर आ जाए तो आपने ताजा वुजू कर लेना है। ताजा वुजू कीजिएगा और ताजा वुजू करने के बाद आप खुले आसमान के नीचे बैठ जाएं। ये जाए नमाज बिछा लें। ये जाए नमाज नहीं बिछा सकते तो वैसे ही आप यानी कि अपने घर की छत पर बैठ जाएं जहां पे आसमान नजर आता हो, या घर के सहन में बैठ जाएं। मर्द हजरात हैं तो ये अमल मस्जिद की छत पर भी कर सकते हैं, घर की छत पर भी किया जा सकता है। अलगर्ज कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, उनको खबर मिल जाए कि चांद नजर आ गया, उसके बाद वो इस अमल को जरूर कर ले। ये अमल करते ही इंशाअल्लाह ताला घर के अंदर जितनी परेशानियां होती हैं, जितने भी गर्दिश के अय्याम चल रहे होते हैं, सब के सब ठीक हो जाते हैं, बंदिशें टूट जाती हैं और घर से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आइंदा के लिए, पूरे साल के लिए अल्लाह ताला हिफाजत भी फरमाता है। आप देखिएगा, आप जब ये अमल करेंगे तो आप देखना रब्बे कायनात आप पर कैसी रहमतों का नज़ुल बरसाता है। आपने सबसे पहले ताज़ा वुजू करना है। वुजू करने के बाद आप अपनी छत पर बैठ जाएं, खुले आसमान में कहीं भी बैठ जाएं, और उसके बाद आपने सबसे पहले 11 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं। ताऊज़ जिसको कहा जाता है, यानी कि ताऊज़ और तस्मिया मिलाकर आपने पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 7 मरतबा दरूद पाक, जो भी आपको दरूद पाक आता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई और दरूद पाक पढ़ लें। आपने पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। 7 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 8 अस्माउल हुस्ना 7 मरतबा पढ़ने हैं। अस्माउल हुस्ना ये हैं, या अल्लाहु, या रहमानु, या गफूरु, या रहीमु, या हन्नानु, या मन्नानु, या दियानु, या सुबहानु। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर दरूद पाक इतनी मरतबा पढ़ना है जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा था, और इसी तरतीब के मुताबिक आखिर में आपने सर सजदे में रख लेना है। 3 बार अपनी हाजत की दुआ करनी है। उसके बाद उठकर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर अपनी हाजत की दुआ करनी है। अल्लाह करीम हमारा शुमार अपने पसंदीदा बंदों में फरमाए, हमारी मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां दूर फरमाए, इज्जत, अजमत, बुलंदी, सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत और खुशहाली अता फरमाए। ए अल्लाह हमें ताकत अता कर, अमूर में तवक्कल की, गुफ्तगू में सदाकत की, इंतकाम में माफी की, लिबास में पाकिज़गी की, तकब्बुर से दूरी की, गुस्से से परहेज की, गीबत से इज्तनाब की, और सबसे खुश अखलाकी। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اللہ تو ہمیں صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے کریم ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور اس زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما، اور ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔